इन्होंने जो इस तरह की बयानबाजी की है कि मोमबत्ती गैंग कित्थे छिप गई है कि जे किसी पादरी नूं कोई ईसाई मारे तो कि सोनिया गांधी जी चुप रहणगे। कार्रवाई अगर नहीं होंदी, पुलिस रिपोर्ट तुसीं करवाती, FIR करवाती, धारावां लग गईयां, कार्रवाई अगर नहीं होंदी, क्रिश्चियन यूनाइटेड जिहड़ा भाईचारे का अगला जिहड़ा कदम है की होएगा? पिछे दो संत रूपी लोगों का कतल होया है तो उस तरीके अगे पादरियां नूं भी मारिया जाए। तो इन्होंने संप्रदायिक दंगियां दे वल इस गल का इशारा किया है। इन्हें अपनी इस बयानबाजी के नाल नस्ल, जन्म स्थान, भाषा, जात पात अते धर्मां नूं अलग करने की कोशिश की है। ये एक पत्रकारिता नूं बदनाम करता होया यह पत्रकार गोस्वामी इसने एक घटिया हरकत की है। सत श्री अकाल जी, प्राइम मुद्दे देख रहे हैं तुसीं, मैं हाँ विशाल शारदा। पिछले दिनी एक निजी चैनल के मालिक द्वारा, एक चीफ एडिटर के द्वारा कुछ गलत टिप्पणियां, कुछ गलत बयानबाजी की गई है ईसाई धर्म बारे। तो की है सारा मामला? साडे नाल ने पंजाब तो क्रिश्चियन यूनाइटेड फैडरेशन के कौमी प्रधान श्री एल्बर्ट दुआ जी, जिन्हों ने उस निजी चैनल का जिहड़ा मालिक है उसके उत्ते FIR दर्ज करवाई है दुगरी थाने दे विच। क्यों करवाई है, की है सारा मामला, उन्होंने तो ही जानते हैं। असीं धन्नवाद करते हाँ प्राइम मुद्दे चैनल का। पिछले दिनी रिपब्लिक TV के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी ने बहुत ही भैड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए साड़ी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोगों के मनां नूं ठेस पहुँचाई है। उन्होंने एक डिबेट दे विच सोनिया गांधी जी वाल इशारा करते हुए बहुत ही माड़ी शब्दावली यूज़ की है, जिहदे विच साडी देश की एकता ते अखंडता नूं बहुत ज़्यादा असर पिया है। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि जे किसी पादरी नूं कोई ईसाई मारे तो कि सोनिया गांधी जी चुप रहणगे। ये समय बहुत ही माड़े हालातां दे विच साडा कंट्री साडी चल रही है। जिस तरह असीं सब जानते हाँ कि कोविड-19 करोना वायरस की महामारी दे नाल सारियां दुनिया पीड़ित है और सब लोग अपने अपने घरां दे विच लॉकडाउन हैं। इन्होंने जो इस तरह की बयानबाजी की है कि मोमबत्ती गैंग कित्थे छिप गई है। मोमबत्ती नूं असीं बहुत ही पवित्रता दे नाल मनदे हाँ, क्योंकि यह एक रोशनी का प्रतीक है अते अंधेरे नूं उजाले दे विच तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अते साडे चर्चां दे विच बहुत ही मानता दे नाल इहदी श्रद्धा दे नाल इहनूं जलाया जाता है ते इहनूं पूजिया जाता है। इसने इदां दीयां गलत टिप्पणियां करके साडी कम्यूनिटी दे विच ठेस पहुँचाई है। तो इन्होंने संप्रदायिक दंगियां दे वल इस गल का इशारा किया है, जिथे करफ्यू के दौरान सब लोग लॉकडाउन हैं अते लोग अपने घरां दे अंदर बंद हैं। इसे जिथे दंगियां नूं उकसाउण की कोशिश की है, उत्थे ही इन्हें करफ्यू भंग लोगों के मनां दे विच ठेस पहुँचा के करफ्यू नूं भंग करने की कोशिश की, ताकि वध तो वध लोग सड़कों ते उतरन अते रोष मुजाहरे करन, जिस दे नाल कोविड की महामारी होर भी तेज़ी दे नाल देश दे विच फैल सके। इन्हें अपनी इस बयानबाजी के नाल नस्ल, जन्म स्थान, भाषा, जात पात अते धर्मां नूं अलग करने की कोशिश की है। अते इसने इस टाइम देश के कानून नूं कुछ भी मनदे ना होए अपनी TRP बढ़ाने के लिए बहुत ही भैड़ी शब्दावली यूज़ की है। इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि जिस तरह पिछे दो संत रूपी लोगों का कतल होया है तो उस तरीके अगे पादरियां नूं भी मारिया जाए, जिहड़ी गल सानूं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं इसकी शिकायत आला अफसरां दे नज़र दे विच लिआंदी सी ते दुगरी थाणे लुधियाणे दे विच इहदी FIR दर्ज कराई गई है। तो अगे भी असीं ये केस की पैरवाई करते हुए जिहड़ी ये टीम ने प्रकाशित किया है उन्हां दे सारियां दे उत्ते FIR दर्ज करावांगे। अते असीं पुलिस प्रशासन को मंग करते हाँ कि इदां दे लोकां नूं जल्दी तो जल्दी सज़ा दे के हिरासत विच लैण अते नाल ही इस नूं उस चैनल दे विचों भी कढ़िया जाए तो यह चैनल बैन किया जाए, जिहड़ा इदां दीयां गल्लां इदां दीयां हरकतां करदा है कि देश दे विच नफरत फैलाई जा सके। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी के उत्ते भी एक ईसाई धर्म के होने के नाते उन्होंने एक टिप्पणी की है, उस बारे तुसीं की कहोगे? असीं अज तो पहलां किसी दे नाल भी कोई इदां दी गल नहीं की, पर जे ईसाई होण करके टिप्पणी की जाती जां उन्हां नूं फेस करना पैंदा आ तां मैं उन्हां सारिआं नूं कह देना चाहना कि वो कन्न खोल के सुन लैण। पंजाब वो जिथे सारे देश के सारे प्रांतां दे विच ईसाई भाईचारा वसदा, वो ये गल ना भुल्लण कि पंजाब दे विच भी ईसाई भाईचारा बचदा आ। जदों भी किसी कौम के उत्ते भीड़ पई है तो पंजाब के गुरुआं पीरां ने, योधियां ने डट के उन्हां दा मुकाबला किया तो सब की रक्षा की है। उस तरह ही मैं सोनिया गांधी जी लिए भी ये सपोर्टिव नेचर दे विच बोल रहा हाँ कि साडे पंजाब दा भाईचारा ये भुल जाएगा कि वो किहड़ी पार्टी नूं बिलोंग करदा है। वो
ਹਮੇਜੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਝੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 153, 153 20, 204, 205, 197, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CMC ਕਾਲਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ CMC ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਲਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀਆ ਸੋਲੋਮੋਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ COVID-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ, FIR ਕਰਵਾਤੀ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੈਚੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ COVID-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥੰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਮੌਲਿਕ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਲਬਰਟ ਦੁਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ।